આ ગાંધીનું ગુજરાત છે ને ગાંધીના ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે, પરંતુ દારૂબંધી ફક્ત કાગળ પર છે તેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે। આવા આરોપ વિરોધ પક્ષ લગાવી રહ્યા છે। વિધાનસભાનું સત્ર ચાલી રહ્યું છે ને તેવામાં જે એમએલએ છે ગેનીબેન ઠાકોર, તેઓએ ગુજરાતમાં કયા જિલ્લામાં કેટલો દારૂ પકડાયો તેનો પ્રશ્ન જે વિધાનસભામાં જે ગૃહ રાજ્યમંત્રી છે હર્ષ સંઘવી તેઓને પૂછ્યો હતો। ત્યારબાદ જે જવાબ મળ્યો હતો તે ખૂબ જ ચોંકાવનારો હતો, કેમ કે રાજ્યમાં 1.5 લાખથી વધારે દારૂની બોટલો પકડાઈ છે, 23 લાખથી વધુ લીટર દેશી દારૂ પકડાયો છે, સાથે સાથે બિયરના ટીન પણ પકડાયા છે। ત્યારબાદ આજે વિધાનસભામાં જે વિરોધ પક્ષના નેતા છે, કોંગ્રેસના જે ધારાસભ્ય છે, તેઓએ વિરોધ દર્શાવ્યો હતો, બેનરો લઈને નીકળી પડ્યા હતા અને તેઓ ફરી એક વખત આજે વિધાનસભામાં અદાણીનો મુદ્દો પણ ગાજ્યો હતો। આ મામલે જે વિપક્ષના નેતા છે અમિત ચાવડા તે અને ગેનીબેન ઠાકોર બંને પોતાના પ્રશ્નને લઈને પ્રતિક્રિયા આપી હતી। हमारा धारासभ्य बेन श्री गैनीबेन ठाकोर प्रश्नोत्तरी में जे जवाब मळ्या अने जे रीते गुजरात नशाखोरी में आगळ वधी रह्युं छे, गुजरातनुं युवाधन बर्बाद थई रह्युं छे, विदेशी दारू, देशी दारू, बियर, नशाकारक द्रव्यों खुल्लेआम वेचाई रह्या छे अने सरकार लाजवाने बदले गाजे छे। राज्यना गृहमंत्री श्री छेल्ला 2 वर्षथी पकड़ाયું ને પકડ્યું એ શબ્દોની રમત સમજાવે છે, પણ છેલ્લા 2 વર્ષથી જે દારૂ, દેશી દારૂ, બિયર અને નશાકારક દ્રવ્યો પકડાયાના આંકડા આજે ગૃહમાં મળ્યા છે એ મુજબ જોઈએ તો 2021-22 એમ કરીને 2 વર્ષની અંદર गुजरातમાં 1,66,00,000 विदेशी दारूनी बोटलो पकड़ाई है। ए ज रीते गुजरातમાં 23 लाख लीटर देशी दारू पकड़ायो है, 12 लाख बोटलो बियरनी पकड़ाई है ने लगभग 4,050 करोड़ रुपयानो ड्रग्स पकड़ाયું है। આજે પ્રશ્નોત્તરીમાં एक कच्छ होय, भावनगर होय, आणंद होय, साबरकांठा होय, अनेक जिल्लाना जे छेल्ला 2 वर्षना आंकड़ा बहार आव्या छे एनाथी स्पष्ट थाय छे के दर वर्षे जे विदेशी दारू जे गुजरात बहारथी सरहदोथी गुजरातमां आवे छे ए खुल्लेआम वेचाई रह्यो छे। देशी दारूनी भट्टीओ ठेर ठेर गामे गाम चाली रही छे। ड्रग्स जे आजे कच्छनो दरियाकांठो अदाणी पोर्ट आ ड्रग्सनुं लेंडिंग हब बन्युं होय एवा आंकड़ा आज प्रश्नोत्तरीमांथी बहार आव्या छे। अमारी वारंवाરની रजूआत रही है कि गुजरातमां मोंघुं शिक्षण लीधा पछी युवानो बेरोजगार छे, एमने रोजगार नहीं मळतो, एना कारणे निराशा आवे छे अने एना कारणे नशाना रवाड़े चढ़े छे। अने जे रीते सरकारनी हप्ताखोरीनी नीति है, हप्ता चेक नीचे पोलीस स्टेशन थी लईने छेक उपर मुख्यमंत्री कार्यालय सुधी जता होय एवी स्थितिनुं जे निर्माण थयुं छे अने सरकारनी इच्छा शक्ति नहीं होवाने कारणे आज आ नशाकारक द्रव्यो खुल्लेआम वेचाई रह्या छे, लेवाई रह्या छे, युवाधन बर्बाद थई रह्युं छे अने गुजरात उड़ता गुजरात बनवा तरफ आगळ वधी रह्युं छे। त्यारे आज अमारा बधानी स्पष्ट मागणी हती कि खाली अमे आटलू पकड़्યું છે એવું गौरव लईने वाहवाही करवाने बदले शुं काम एक टीपू पण दारू बीजा राज्यनी सरहदोमांथी आपणा गुजरातमां आवे छे? शुं काम अदाणी पोर्ट पर ड्रग्स करोड़ों रूपियानुं पकड़ाय तो पोर्टना संचालको पर एफआईआर करीने एमने जेलना सळिया पाछळ नाखवामां नथी आवता? आजनी तारीखमां अनेक गुनेगारो जे आ गुनामां संडोवायेला छे ए पकड़ाया नथी अने जे पोलीस स्टेशननी हदमां देशी दारू पकड़ाय छे, विदेशी दारू पकड़ाय छे, ड्रग्स पकड़ाय छे ए पोलीस स्टेशनना अधिकारीओ पर शुं काम कड़क कार्यवाही नथी थती एनो जवाब सरकार पासे नथी, कारण के सरकारनी इच्छा शक्ति नथी। सरकार आ रोकवा माटे निष्फळ रही छे। सरकारमां बैठेला लोकोनी हप्ताखोरीने कारणे आ दूषण दिवसे दिवसे वधी रह्युं छे। गुजरातनी युवा पेढ़ी बर्बाद थई रही है और उड़ता गुजरात बनवा तरफ आ सरकारनी नीति ने नियत ने कारणे
ગુજરાત આગળ વધી રહ્યું છે આપણા બધા માટે ચિંતાનો વિષય છે. છો જે કેફી પદાર્થો માટેનું હતું એના માટે વિગતવાર માહિતી અમારા વિરોધ પક્ષના નેતાએ આપી છે. એક મહિલા તરીકે જે કેફી પદાર્થોના હિસાબે યુવાનો બરબાદ થાય અને મહિલાઓ એ કેટલો મુશ્કેલીનો સામનો કરે છે એ હું ઝીરો ગ્રાઉન્ડ ઉપરથી આવું છું ને મને પોતાને ખબર છે. ત્યારે આંકડા અને એની કિંમત સાથે જોઈએ તો માત્ર ભાઈ કચ્છ અને ભાવનગરના આટલા મોટા આંકડા હોય ત્યારે સમગ્ર ગુજરાત એ બરબાદીના હેદાણે જઈ રહ્યું છે. ત્યારે રાજ્યના ગૃહમંત્રી આ બધી બદીઓને ન ડાબવાને કારણે અને આમાં લાજવાને બદલે ગાજે છે. એમણે એવી વાત કરી કે ભૂતકાળમાં બનાસકાંઠાની અંદર સુસાઇડની ઘટનાઓ બની અને એની હું કોઈ નામ લેવા માગતો નથી, તો એમને મેં પોઈન્ટ ઓફ ઓર્ડર ઉઠાવીને માગણી કરેલી કે જે ભૂતકાળની અંદર બનાસકાંઠામાં સુસાઇડની ઘટના પોલીસ અધિકારી સુસાઇડ કરીને મૃત્યુ પામ્યા એને મારવા માટે કોણે મજબૂર કર્યો, એ કોના હિસાબે મર્યો, એની તપાસ માટે તપાસ ટીમની રચના કરવી જોઈએ અને વિધાનસભા ગૃહમાં એ અહેવાલ મૂકવો જોઈએ એવી પણ મેં માગણી કરી છે, જેથી કરીને દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી થઈ જાય. ફરી એક વખત આજે સદનમાં અદાણીના જે પોર્ટ છે તે મુદ્દો ચર્ચાયો હતો. કેમ કે વિરોધ પક્ષે જે આરોપ લગાવ્યા હતા કે અદાણી પોર્ટ રાજ્યના અંદર ડ્રગ્સ ઘુસાડવાનું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે, સાથે વિરોધ પક્ષે આરોપ પણ લગાવ્યા હતા કે જે તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન હોય, જે જિલ્લા પોલીસ સ્ટેશન હોય કે જે પોલીસ સ્ટેશનની હદ હોય ત્યાંથી જ્યારે દારૂ પકડાય છે ત્યારે સરકાર આ પોલીસ અધિકારીઓ વિરુદ્ધ કેમ કાર્યવાહી નથી કરતી? રાજ્યમાં દારૂબંધી હોવા છતાં ઠેર ઠેર દારૂ વેચાય છે તો દારૂબંધી કેમ કાગળ પર છે? તેઓએ કહ્યું હતું કે સરકાર કડક રીતે દારૂબંધીનું પાલન કરાવવું જોઈએ અને એક પણ ટીપું ગુજરાતમાં ના મળવું જોઈએ. વિધાનસભાનું જે સત્ર ચાલી રહ્યું છે તેને લઈને નવજીવન ન્યૂઝ સતત આપને માહિતગાર કરતું રહ્યું છે. તો આ પ્રકારના સમાચાર જો આપને પસંદ આવતા હોય તો નવજીવન ન્યૂઝની ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહો. નમસ્કાર.